हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चैनल में आप तमाम वहाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आजना करंट अफेर्स में आजना विडियो में 29, 30 और 31 जुलाई 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आगामी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो जोईए मित्रों, आजना विडियो में 29, 30 और 31 3 दिवसना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर 1 ताजेतरमा सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पोलीस दळनो स्थापना दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, सीआरपीएफ नो स्थापना दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? तो जवाब थशे ऑप्शन नंबर ए, 27 जुलाई ना रोज सीआरपीएफ नो स्थापना दिवस मनाववामां आव्यो छे। स्थापना क्यारे थई हती? 27 जुलाई 1939 ना रोज सीआरपी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पोलीस तरीके स्थापना करवामां आवी हती। मुख्यालय नवी दिल्ली। महानिदेशक कोण छे वर्तमान में? तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह छे। मित्रों, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पोलीस नु नाम बदलीने सीआरपीएफ क्यारे करवामां आव्युं हतुं? 28 डिसेम्बर 1949 ना रोज करवामां आव्युं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 ताजेतरमा 27 जुलाईना रोज प्रधानमंत्री मोदीए दक्षिण भारतना कया मंदिरनी मुलाकात लीधी छे? विठ्ठलनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए 27 जुलाईना रोज दक्षिण भारतना एक मंदिरनी मुलाकात लीधी छे। कया मंदिरनी? तो जवाब थशे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, गंगईकोंडा सोलपुरम मंदिरनी मुलाकात लीधी छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां कया देशे सौथी मोटा नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्मनुं आयोजन कर्युं छे? भारत, अमेरिका, रशिया, जापान। तो जवाब थशे प्रश्न नंबर 3 नो ऑप्शन नंबर सी, रशिया द्वारा सौथी मोटा नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्मनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। त्यारबाद मित्रों आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां महाराष्ट्રના प्रथम ग्लास ब्रिजનું ઉદ્ઘાટન કયા જિલ્લામાં કરવામાં આવ્યું છે? નાસિક, સિંધુદુર્ગ, અહમદનગર, ઔરંગાબાદ। ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ ગ્લાસ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે કયા સ્થળે? નાપને વોટરફોલ ખાતે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। લંબાઈ કેટલી છે ગ્લાસ બ્રિજની? 30 મીટર છે। પહોળાઈ 2.5 મીટર અને ક્ષમતા કેટલી છે? તો એક સાથે 20 લોકો ચાલી શકે એટલી ક્ષમતાવાળો ગ્લાસ બ્રિજ છે, જેમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે કયા જિલ્લામાં? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, સિંધુદુર્ગ જિલ્લામાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 તાજેતરમાં વિશ્વ મેંગ્રોવ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, પર્યાવરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિશ્વ મેંગ્રોવ દિવસ મનાવવામાં આવે છે પ્રતિવર્ષ। ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? तो जवाब थशे मित्रों 26 जुलाईना रोज प्रति वर्ष विश्व मैंग्रोव दिवस मनाववामां आवे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां दृष्टि संबंधित समस्याओना निराकरण माटे ग्लोबल स्पेसेस 2030 पहलनी शुरुआत कई संस्थाए करी छे? MSRD, UN, WHO, UNESCO। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, तो जवाब थशे प्रश्न नंबर 6 नो ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेसेस 2030 ग्लोबल पेसेस 2030 पहलनी शुरुआत करवामां आवी छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7 તાજેતરમાં ગુજરાતમાં
ઇન્ટેલેક્ટ ડિઝાઇનને પીએફ ક્લાઉડ ક્યાં લોન્ચ કર્યું છે? વડોદરા, વડનગર, ગિફ્ટ સિટી, દ્વારકા. તો જવાબ થશે મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 7નો ઓપ્શન નંબર સી, ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ટેલેક્ટ ડિઝાઇને પીએફ ક્લાઉડ લોન્ચ કર્યું છે. સ્ટાર મારજો મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતે કયા ઓપરેશન દ્વારા પહલગામ આતંકવાદી હુમલાના 3 આતંકવાદીઓને ઠાર કર્યા છે? ઓપરેશન શિવ, ઓપરેશન મહાદેવ, ઓપરેશન સિંદૂર, ઓપરેશન સિંધુ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો પ્રશ્ન નંબર 8નો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, ઓપરેશન મહાદેવ અંતર્ગત પહલગામ આતંકવાદી હુમલાના 3 આતંકવાદીઓને ભારતે ઠાર કર્યા છે તાજેતરમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ઇન્ડોનેશિયામાં આયોજિત બેડમિન્ટન એશિયા જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ 2025માં કઈ ભારતીય મહિલા ખેલાડીએ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે? વેનલા કલગોટલા, તન્વી શર્મા, એ અને બી બંને, દીપ્તિ કર્માકર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. બેડમિન્ટન એશિયા જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ 2025નું આયોજન ક્યાં થયું છે? તો ઇન્ડોનેશિયામાં થયું છે, જેમાં ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓએ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે. કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, એ અને બી બંને, એટલે કે વેનલા કલગોટલા અને તન્વી શર્માએ બંનેએ અંડર 19 શ્રેણીમાં કાંસ્ય પદક પ્રાપ્ત કર્યો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10, તાજેતરમાં માસ્ટર કાર્ડે પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કયા રાજ્યની સરકાર સાથે સમજૂતી કરી છે? ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ. મિત્રો, પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તાજેતરમાં માસ્ટર કાર્ડે કયા રાજ્યની સરકાર સાથે સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, આંધ્રપ્રદેશ સરકાર સાથે સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે જળ જીવન મિશન યોજનાનો કયા વર્ષ સુધી વધારો કર્યો છે? તો પ્રશ્ન નંબર 11નો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, વર્ષ 2028 સુધી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જળ જીવન મિશન યોજનાને લંબાવવામાં આવી છે. શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી જળ જીવન મિશન યોજનાની? 15 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને તાજેતરમાં 2028 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ચાલિત ટ્રેન કોચનું સફળ પરીક્ષણ ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ચેન્નઈ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 13, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે દેવદાસી કાનૂન પસાર કર્યો છે? કેરળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, ગોવા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, દેવદાસી કાનૂન કયા રાજ્યની સરકારે પસાર કર્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો કર્ણાટક રાજ્ય સરકારે દેવદાસી કાનૂન પસાર કર્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 14, તાજેતરમાં ઈસરોએ 2026 સુધીમાં કેટલા નાવિક સેટેલાઇટ ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવાની ઘોષણા કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, 2026 સુધીમાં ઈસરો દ્વારા કેટલા નાવિક સેટેલાઇટ ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવામાં આવશે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર એ, 3 લોન્ચ કરવામાં આવશે નાવિક સેટેલાઇટ ઉપગ્રહ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં મન કી બાત કાર્યક્રમ અંતર્ગત જ્ઞાન ભારતમ મિશન કોણે લોન્ચ કર્યું છે? પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, જ્ઞાન ભારતમ મિશન કોણે લોન્ચ કર્યું છે?
તો જવાબ થશે પ્રશ્ન નંબર 15 ઓપ્શન નંબર એ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જ્ઞાન ભારતમ મિશન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 16. તાજેતરમાં DRDO દ્વારા ભારતની પ્રથમ સ્વદેશી નિર્મિત અર્ધ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ પ્રલયનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા, કર્ણાટક, તમિલનાડુ. તો જવાબ થશે મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 16 નો ઓપ્શન નંબર બી. ઓડિશાના સમુદ્ર તટીય ક્ષેત્રમાં DRDO દ્વારા ભારતની પ્રથમ સ્વદેશી નિર્મિત અર્ધ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ પ્રલયનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં ઈરાને કયા દેશની મદદથી નાહિદ-2 ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો છે? રશિયા, અમેરિકા, ભારત ઓર જાપાન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ઈરાને નાહિદ-2 ઉપગ્રહ તાજેતરમાં લોન્ચ કર્યો છે. કયા દેશની મદદથી લોન્ચ કર્યો છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર એ. રશિયાની મદદ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં RBI કેન્દ્રીય નિદેશક મંડળના નિદેશક તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? સબીહ ખાન, અભિષેક નાયર, ઉમા કાંજીલાલ, અનુરાધા ઠાકુર. RBI કેન્દ્રીય નિદેશક મંડળના નિદેશક તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર ડી. અનુરાધા ઠાકુરને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 19. તાજેતરમાં વિશ્વ પ્રકૃતિ સંરક્ષણ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. પ્રતિવર્ષ વિશ્વ પ્રકૃતિ સંરક્ષણ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી. 28 જુલાઈના રોજ વિશ્વ પ્રકૃતિ સંરક્ષણ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં ગુજરાતમાં ઊંઝા ખાતેથી TD અને DPT ત્રિગુણી રસીકરણ અભિયાનનો શુભારંભ કોણે કર્યો છે? ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ઋષિકેશ પટેલ, આચાર્ય દેવવ્રત, નરેન્દ્ર મોદી. પ્રશ્ન નંબર 20 મિત્રો. ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટાર મારજો. ઊંઝા ખાતેથી TD અને DPT ત્રિગુણી રસીકરણ અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી. ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા ત્રિગુણી રસીકરણ અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં મેંગ્લોરની રેમોના પરેરાએ કયા નૃત્ય દ્વારા 170 કલાકનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? મોહિની અટ્ટમ, ભરતનાટ્યમ, કથક, કથકલી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. મેંગ્લોરની રેમોના પરેરાએ કયા નૃત્ય દ્વારા 170 કલાકનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી. ભરતનાટ્યમ નૃત્ય દ્વારા 170 કલાકનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે રેમોના પરેરાએ. મિત્રો પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રીય નૃત્યો કયા કયા છે? તો કથકલી, કથક, કુંચીપુડી, મણિપુરી, ઓડિસી, ભરતનાટ્યમ, મોહિની અટ્ટમ અને છાવ એ ભારતના પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રીય નૃત્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. સપ્ટેમ્બર 2025માં ક્રિકેટ એશિયા કપનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા, યુનાઇટેડ અરબ અમીરાત. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. સપ્ટેમ્બર 2025માં ક્રિકેટ એશિયા કપનું આયોજન કરવામાં આવશે. કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર ડી. UAEમાં આયોજિત કરવામાં આવશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો. ક્રિકેટ એશિયા કપ 2025 સંબંધિત આયોજન 9 થી 28 સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન કરવામાં આવશે. સંયુક્ત અરબ અમીરાતમાં આયોજન કરવામાં આવશે. આયોજક
કોના દ્વારા આયોજન કરવામાં આવશે? તો એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવશે. મેજબાની મિત્રો ભારત દ્વારા કરવામાં આવશે. ભાગ લેનાર ટીમો કેટલી છે? તો ભારત, પાકિસ્તાન, ઓમાન, શ્રીલંકા, યુએઈ, બાંગ્લાદેશ, હોંગકોંગ, અફઘાનિસ્તાન દેશોની ટીમો ભાગ લેશે. ફોર્મેટ કયું છે? તો T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, જર્મનીમાં આયોજિત યુનિવર્સિટી ગેમ્સ 2025માં ભારતની સીમાએ કેટલા મીટર દોડમાં સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કરી રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? 800 મીટર, 1600 મીટર, 3000 મીટર, 5000 મીટર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો પ્રશ્ન નંબર 23નો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર ડી. 5000 મીટર શ્રેણીમાં ભારતની સીમાએ સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે યુનિવર્સિટી ગેમ્સ 2025માં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 24 મિત્રો, તાજેતરમાં FISU વિશ્વ યુનિવર્સિટી ગેમ્સ 2025માં ભારતે કેટલા મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન અહીં મિત્રો મેડલ છે. બાર, 14, 16 અને 18. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વિશ્વ યુનિવર્સિટી ગેમ્સ 2025માં ભારતે કુલ કેટલા મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ભારતે કુલ 12 મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો, વિશ્વ યુનિવર્સિટી ગેમ્સ 2025 સંબંધિત આયોજન 16 થી 27 જુલાઈ 2025 દરમિયાન થયું છે. જર્મનીમાં રાઇન ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોના દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ ફેડરેશન દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભાગ લેનાર દેશો કેટલા છે? તો 102 દેશોએ ભાગ લીધા. અને કુલ કેટલી સ્પર્ધાઓનું આયોજન થયું? તો 18 સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે, જેમાં ભારતે મિત્રો કુલ 12 મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે, જેમાં 2 સુવર્ણ ચંદ્રક, 5 સિલ્વર મેડલ અને 5 બ્રોન્ઝ મેડલ ભારતે પ્રાપ્ત કર્યા છે. અને પદક વિજેતા શ્રેણીમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામાં રહ્યું છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, આપણા દેશ ભારતનું સ્થાન 20મું છે પદક શ્રેણીમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા દેશે વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી ગેર પરમાણુ બોમ્બ ગજપ લોન્ચ કર્યો છે? ભારત, અમેરિકા, ઈરાન, તુર્કી. વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી ગેર પરમાણુ બોમ્બ ગજપ કયા દેશે લોન્ચ કર્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો તુર્કી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 24, તાજેતરમાં મહિલા યુરો કપ 2025નો ખિતાબ કયા દેશે પ્રાપ્ત કર્યો છે? ભારત, ઇંગ્લેન્ડ, નેધરલેન્ડ, સ્પેન. મહિલા યુરો કપ 2025નો ખિતાબ કયા દેશે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો પ્રશ્ન નંબર 26નો મિત્રો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી. ઇંગ્લેન્ડે મહિલા યુરો કપ 2025નો ખિતાબ હાંસલ કર્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતીય સેના દ્વારા એક્સરસાઇઝ ડોન પ્રહારનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? ઉત્તરાખંડ, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, ત્રિપુરા. એક્સરસાઇઝ ડ્રોન પ્રહારનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી. નાગાલેન્ડ રાજ્યમાં એક્સરસાઇઝ ડ્રોન પ્રહારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય સેના દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે સફાઈ કર્મચારીઓના અધિકારોની સુરક્ષા, કલ્યાણ અને સામાજિક ઉત્થાન માટે રાજ્ય સફાઈ કર્મચારી આયોગની રચના કરવાની ઘોષણા કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાજ્ય સફાઈ કર્મચારી આયોગની રચના કરવાની ઘોષણા કયા રાજ્યની સરકારે કરી છે? ગુજરાત, બિહાર, પંજાબ, તમિલનાડુ. તો પ્રશ્ન નંબર 28નો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી. બિહાર સરકારે
રાજ્ય સફાઈ કર્મચારી આયોગની રચના કરવાની ઘોષણા કરી છે? ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 29, તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વાઘ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? સ્ટાર મારજો મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. આંતરરાષ્ટ્રીય વાઘ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, 29 જુલાઈના રોજ પ્રતિવર્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય વાઘ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો વર્ષ 2010માં થઈ હતી. 2025ની થીમ કઈ છે? તો માનવ અને વાઘ વચ્ચે સામંજસ્યપૂર્ણ સહઅસ્તિત્વ એ આંતરરાષ્ટ્રીય વાઘ દિવસ 2025ની થીમ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયનો 19મો સ્થાપના દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? 27 જુલાઈ, 28 જુલાઈ, 29 જુલાઈ અને 30 જુલાઈ. પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયનો 19મો સ્થાપના દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે 2025માં. ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 30નો રાઈટ જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, 29 જુલાઈના રોજ પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયનો સ્થાપના દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 31, તાજેતરમાં જોર્જિયામાં આયોજિત ફીડે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025નો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? કોનેરુ હમ્પી, દિવ્યા દેશમુખ, આર વૈશાલી, ઉપરોક્ત તમામ. તો જવાબ થશે મિત્રો આર વૈશાલીએ મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025નો ખિતાબ પ્રાપ્ત કર્યો છે અને પ્રથમ ભારતીય મહિલા ખેલાડી બની છે અને 88મા નંબરની ગ્રેન્ડ માસ્ટર બની છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં માલાબાર નદી મહોત્સવના 11મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? ગોવા, મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, કર્ણાટક. માલાબાર નદી મહોત્સવ 2025માં 11મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, કેરળ રાજ્યમાં માલાબાર નદી મહોત્સવ 2025ના 11મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા દેશે ULPGM-V3 મિસાઇલ પરીક્ષણ કર્યું છે? ભારત, અમેરિકા, રશિયા, ઈરાન. તો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 33નો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર એ, આપણા દેશ ભારત દ્વારા ULPGM-V3 મિસાઇલ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. DRDO દ્વારા આંધ્રપ્રદેશના કુર્નૂલ ખાતે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં સંસદ ટીવીના નવા CEO તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઉત્પલ કુમાર સિંહ, અભિજીત સિંહ, નીતિન ગુપ્તા, પુનિત ગોયલ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો પ્રશ્ન નંબર 37નો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, ઉત્પલ કુમાર સિંહને તાજેતરમાં સંસદ ટીવીના નવા ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન નંબર 35, તાજેતરમાં વીર પરિવાર સહાયતા યોજનાની શરૂઆત કોણે કરી છે? MSRD, DRDO, નાલસા, નીતિ આયોગ. મિત્રો વીર પરિવાર સહાયતા યોજનાની શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, NALSA, નાલસા દ્વારા વીર પરિવાર સહાયતા યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં વર્લ્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોન્ફરન્સ 2025નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? ટોક્યો, શાંઘાઈ, મોસ્કો, ન્યૂયોર્ક. વર્લ્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોન્ફરન્સ 2025નું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું છે?
તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, ચીનના શાંઘાઈ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે વર્લ્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોન્ફરન્સ 2025નું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન નંબર 37. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે સોલ સમ્રાટ રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમના સન્માનમાં સ્મારક સિક્કા જારી કર્યા છે? કર્ણાટક, કેરળ, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ. સોલ સમ્રાટ રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમના સન્માનમાં સ્મારક સિક્કા કયા રાજ્યની સરકારે જારી કર્યા છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, તમિલનાડુ સરકારે સોલ સમ્રાટ રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમના સન્માનમાં સ્મારક સિક્કા જારી કર્યા છે તાજેતરમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન તાજેતરમાં કેટલા સંસદોને સંસદ રત્ન પુરસ્કાર 2025થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર મારજો. સંસદ રત્ન પુરસ્કાર 2025થી કેટલા સંસદોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, 17 સંસદોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે સંસદ રત્ન પુરસ્કારથી. શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી સંસદ રત્ન પુરસ્કારની? વર્ષ 2010માં થઈ હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન તાજેતરમાં ભારતમાં કયા શહેરમાં હિન્દી માધ્યમની પ્રથમ MBBS કોલેજ શરૂ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ગાંધીનગર, જબલપુર, નવી દિલ્હી, ઔરંગાબાદ. ભારતમાં કયા શહેરમાં હિન્દી માધ્યમની પ્રથમ MBBS કોલેજ શરૂ કરવામાં આવશે? તો પ્રશ્ન નંબર 39નો જવાબ થશે મિત્રો જબલપુર ખાતે ભારતની પ્રથમ હિન્દી માધ્યમની MBBS કોલેજ શરૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં મેડિકલ કોલેજના તમામ પુસ્તકો હિન્દી માધ્યમમાં ઉપલબ્ધ થશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન તાજેતરમાં ભારત અને સિંગાપુર વચ્ચે રાજસ્થાનના જોધપુરમાં કયા સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસનું આયોજન થયું છે? બોલ્ડ કુરુક્ષેત્ર, મિત્ર શક્તિ, ગરુડ શક્તિ, ધર્મ ગાર્જિયન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારત અને સિંગાપુર વચ્ચે રાજસ્થાનના જોધપુરમાં સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસનું આયોજન થયું છે. કયા સૈન્ય અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ થશે પ્રશ્ન નંબર 40નો ઓપ્શન નંબર એ, બોલ્ડ કુરુક્ષેત્ર સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસનું ભારત અને સિંગાપુર વચ્ચે રાજસ્થાનના જોધપુરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 41 તાજેતરમાં વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણ માટે સસ્ટેનેબલ વેલનેસ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ પુસ્તકનું અનાવરણ કોણે કર્યું છે? ભગવંત માન, ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પુષ્કરસિંહ ધામી, નીતિશ કુમાર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણ માટે સસ્ટેનેબલ વેલનેસ ઓફ સ્ટુડન્ટ પુસ્તકનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 41નો ઓપ્શન નંબર સી, પુષ્કરસિંહ ધામી દ્વારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણ માટે સસ્ટેનેબલ વેલનેસ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ પુસ્તકનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. તો આ હતા મિત્રો 29, 30 અને 31 જુલાઈ 2025ના કરંટ અફેર્સને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો, જે આગામી તમામ રાજ્ય અને કેન્દ્ર લેવલની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.